Hello everyone, welcome to the English class. In our today's class, we are going to continue the lesson 3 questions. So it is written by Count Leo Tolstoy. ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ನ ಒಳಗೆ ನಾವು the 3 questions 3 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಆ ಪಾಠವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸೋಣಂತ. So in our last class, we have seen that the 3 questions, there is a king and he wants answer for his 3 questions, and he thinks that if he knew the 3 questions, if he knew the answers to his 3 questions, then he will be a successful king. So that's why what happens means he sends a messenger to say that, to give the message to his kingdom that whosoever it may be may come and answer his 3 questions, and if that person answers his 3 questions, then this king may reward that person. Then this king will reward that person, he says, and the messenger gives the message to the kingdom, and then many wise men, they came and they answered the questions of this king. So they answered the 3 questions, but there is a king, so he is not satisfied with those answers. He thinks that so these all answers are different, so it is better to search, better to know what is the right answer. So he is not satisfied with those answers. That's why what happens means that king once again he wants to move to a hermit who is a wise man, who is very intelligent. So that's why he wants answers from that hermit. So that's why he moves to that hermit. When he moves to that hermit, there that hermit is not responding to the any question of this king. So whether he responds or not, whether he gives answer to the questions of the kings or not, we will study in our today's class. ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ 3 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಏನು ಪಾಠ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದ್ರೊಳಗೆ ಒಬ್ಬ ರಾಜನಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಆ ರಾಜನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ 3 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳದಾವು. ಆ 3 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಉತ್ತರ ಆ ರಾಜನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಅವ ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ರಾಜನ ಆಗ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಆ ರಾಜನಿಗಿತ್ತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ರಾಜ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನಂತಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಒಂದು ಮೆಸೆಂಜರ್ ಕಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತಾನೆ. ಏನಂತಂದ್ರೆ, ನನ್ನ ರಾಜ್ಯದೊಳಗೆ ಯಾರಾದರೂ ನನ್ನ 3 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಆ 3 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬಹುದು. ಯಾರು ಆ 3 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ನಾನು ರಿವಾರ್ಡ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅವ್ರನ್ನ ನಾನು ಗಿಫ್ಟನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಹಣವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಥೇಳಿ ರಾಜ ಈ ನ್ಯೂಸನ್ನು ಹೇಳ್ರಿ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ತರಹ ಮೆಸೆಂಜರ್ ಏನಿದಾರಲ್ಲ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಆ ಮೆಸೇಜನ್ನು ಹರಡಿಸ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ವೈಸ್ ಮೆನ್, ಜಾಣರು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಪಂಡಿತಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಬಂದು ರಾಜನ ಜೋಡಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ, ರಾಜನ 3 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಉತ್ತರವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ರಾಜನಿಗೆ ಆ ಉತ್ತರಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲೋ ತೃಪ್ತಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವ್ನಿಗೇನು ಅನ್ನಿಸ್ತದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ 3 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುವಂಥ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ನನಗೇನೋ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಂತಂದ್ರೆ ಆ ದೂರದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಗುಡಿಸಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಆ ಹರ್ಮಿಟ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ, ಸನ್ಯಾಸಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆ ಸನ್ಯಾಸಿಯ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ತಮ್ಮ 3 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಕೇಳಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಆ ಸನ್ಯಾಸಿ ಆ 3 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕೊಡ್ತಾರಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆ 3 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಆ 3 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಉತ್ತರ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ನೋಡೋಣಂತ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಲೆಸನ್. ಓಪನ್ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 33. 1 hour passed, then another. The sun went down behind the trees, and at last the king struck the spade into the ground. And said, I came to you, wise men, to get answer to my questions. If you can give no answer, tell me so, and I will return home. So here, when the king met that hermit, he is working. So king helped that hermit, and while he is working, while he is helping, once again the king started to irritate that hermit. He once again started his questions. He wanted to know the answers to his questions, but that hermit is not responding now. So what this king does now, let us see. Nodri, ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾ ಆ ಹರ್ಮಿಟ್ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಮೀಟ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಆ ಹರ್ಮಿಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಹರ್ಮಿಟಿನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಆ ಗುದ್ಲಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ತಾನು ಭೂಮಿನ ಅಗೆಯೋ ಕೆಲಸವನ್ನು ರಾಜ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದು ಮಾಡೋದೇ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ತನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಹರ್ಮಿಟಿಗೆ, ಆ ಸನ್ಯಾಸಿಗೆ. ಸೊ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಉತ್ತರ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಆ ಹರ್ಮಿಟ್, ಆ ಸನ್ಯಾಸಿ ಯಾವುದೇ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾಕೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಕೊಡ್ತಾರಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ. 1 hour passed, then another. The sun went down behind the trees,
and at last the king stuck the spade into the ground and said, I came to you, wise men, to get answers to my questions. If you can give no answer, tell me so, and I will return home. See, 1 hour passed, then another. So here time is passing on, 1 hour passed, next once again. So the time is going on, but hermit is not responding. ಸಮಯ ಹೋಗ್ತಾನೇ ಇದೆ, 1 ತಾಸು ಆಯಿತು, 2 ತಾಸು ಆಯಿತು, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಸಮಯ ಹೋಗ್ತಾನೇ ಇದೆ. ಆದರೆ ರಾಜನಿಗೆ ಏನು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ತನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಉತ್ತರ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ರಾಜನಿಗಿನ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಾಜ ನೋಡೋಣ. The sun went down behind the trees, and at last the king stuck the spade into the ground and said, I came to you, wise men, to get answers to my questions. See, the sun went down behind the trees in the sense, so it is now sunset, it is in the evening. So the king, he stuck his spade in that ground and he asked to the hermit, I came here to get answers from you. ನೋಡ್ರಿ, ಆ ರಾಜನಿಗೆ ಸಮಯ ಹೋಗ್ತಾನೇ ಇದೆ, ಬೆಳಗ್ಲಿಂದ ಈಗ ಸಂಜೆ ಆಯಿತು, ಸೂರ್ಯಾಸ್ತನೂ ಆಯಿತು. ಆದ್ರೆ ಆ ಹರ್ಮಿಟ್ ಸನ್ಯಾಸಿ ಏನಿದಾರಲ್ಲ, ರಾಜನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರನೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ರಾಜನಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಸಂಜೆ ವೇಳೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಂತಂದ್ರೆ, ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ಗುದ್ಲಿಯನ್ನು ಭೂಮಿಗೆ ಇಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಂತಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದಕ್ಕೆ ಎದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಕಡೆ ನನ್ನ 3 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಉತ್ತರ ಸಿಗಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ನೋ ಆನ್ಸರ್, ಟೆಲ್ ಮೀ ಸೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಹೋಮ್. ಸಿ, that king says, if you don't have any answers, if you will not say any answers, then tell it to me, I will go back to my house. He says that I will return to my home, he says. ನೋಡ್ರಿ, ಆ ರಾಜ ಹೇಳ್ತಾರ, ಏನಪ್ಪ ನಾ ಒಂದು ಮುಂಜಾಲಿಂತ್ರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಲಿಂತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ನಿನಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾನೇ ಇದ್ದೀನಿ, ನಂದು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೂ ನೀನು ಉತ್ತರನೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ನೀ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಹೇಳಿಬಿಡು, ನಾನು ವಾಪಸ್ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂಥೇಳಿ ರಾಜ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಿಯರ್ ಕಮ್ಸ್ ಸಮ್ ಒನ್ ರನ್ನಿಂಗ್, ಸೇಡ್ ದ ಹರ್ಮಿಟ್. ದ ಕಿಂಗ್ ಟರ್ನ್ ರೌಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾ ಅ ಬಿಯರ್ಡೆಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದೆಮ್. His hands were pressed against his stomach, from which blood was flowing. When he reached the king, he fainted and fell to the ground. The king and the hermit removed the man's clothing and found a large wound in his stomach. The king washed and covered it with his handkerchief, but the blood would not stop flowing. The king redressed the wound until at last the bleeding stopped. So let us see. Here comes someone running, hermit said. So while that king is saying, if you don't have any answers, then say it to me, I will go back to my home. So that conversation is going on. Suddenly someone is coming there, and then that hermit, he says that here comes someone running, someone is coming here, he says. ನೋಡ್ರಿ, ತನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನಿನ್ನ ಕಡೆ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೇಳಿಬಿಡು, ನಾನು ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂಥೇಳಿ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಆ ಹರ್ಮಿಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಂತಂದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಯಾರೋ ಓಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದ ಕಿಂಗ್ ಟರ್ನ್ ರೌಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾ ಅ ಬಿಯರ್ಡೆಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದೆಮ್. Then what happens means that king, he turns and he saw that there is a bearded man and he is coming towards hermit and king. ನೋಡ್ರಿ, ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಆ ರಾಜ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನಂತಂದ್ರೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡ್ತಾನೆ. ನೋಡಿದಾಗ ಆ ಬಿಯರ್ಡೆಡ್ ಮ್ಯಾನ್, ಗಡ್ಡ ಬಿಟ್ಟಿರುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನದನಲ್ಲ, ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. His hands were pressed against his stomach, from which blood was flowing. So something might happen to that bearded man, and he pressed his hands towards his stomach, and from there the blood was flowing. ನೋಡ್ರಿ, ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಆ ಬಿಯರ್ಡೆಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಯಾರದಾರಲ್ಲ, ಗಡ್ಡ ಬಿಟ್ಟಿರುವಂಥ ಮನುಷ್ಯ, ಅವ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಅವ ತನ್ನ ಕೈಯನ್ನು ತನ್ನ ಸ್ಟಮಕಿಗೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾನೆ. ತನ್ನ ಕೈಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ತನ್ನ ಸ್ಟಮಕ್ಲಿಂತ್ರ ಬ್ಲಡ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅವನ ಹೊಟ್ಟೆಲಿಂತ್ರ ರಕ್ತ ಹರಿತಾ ಇರುತ್ತೆ. ವೆನ್ ಹಿ ರೀಚ್ಡ್ ದ ಕಿಂಗ್, ಹಿ ಫೇಂಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೆಲ್ ಟು ದ ಗ್ರೌಂಡ್. See, what happens means he is coming and he is pressing his stomach from where the blood is flowing. When he reached the king, he suddenly fainted. Suddenly he fell down there. So he was unconscious now. ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಆ ಬಿಯರ್ಡೆಡ್ ಮ್ಯಾನ್, ಗಡ್ಡ ಬಿಟ್ಟಿರುವ ಮನುಷ್ಯ, ತನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆ ಕೈ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ. ಸೊ ರಕ್ತ ಹರಿತಾನೇ
ರಕ್ತ ಹರಿತಾನೇ ಇರ್ತದೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ರಾಜನ ಹತ್ರ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಬಿಯರ್ಡೆಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಏನಾಗ್ತಾನಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿ ಅಲ್ಲೇ ಬಿದ್ದು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅವ ಏನಾಗ್ತಾನಲ್ಲಿ ಅನ್ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಆಗ್ತಾನ. The king and the hermit removed the man's clothing and found a large wound in his stomach. So when he reached the king, at that time he was fainted, and both hermit and king, they took that man to their home. They took that man to the house. They took that man. ಈಗೇನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಬಿಯರ್ಡೆಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಯಾರಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಗಡ್ಡ ಬಿಟ್ಟಿರುವಂಥ ಮನುಷ್ಯ ಓಡ್ಕೊಂತ ರಾಜನ ಕಡೆ ಬಂದಾಗ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿ ಬಿದ್ದುಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅವಾಗ ರಾಜ ಮತ್ತು ಆ ಸನ್ಯಾಸಿ ಹರ್ಮಿಟ್ ಯಾರಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಇಬ್ಬರು ಆ ಬಿಯರ್ಡೆಡ್ ಮ್ಯಾನನ್ನು ಮನೆ ಒಳಗೆ ತನ್ನ ಗುಡಿಸಲಿನ ಒಳಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವನ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ನೋಡ್ತಾರೆ. ಅವನ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಗಾಯ ಇದೆ. So they saw that, both the king and the hermit saw that, so there is a wound on the stomach, in the stomach of that bearded man. The king washed and covered it with his handkerchief, but the blood would not stop flowing. See what happens means, now that king, so he took out his kerchief and he covered that wound by his kerchief, but that blood was not stopping. So that blood started flowing, it didn't stop. ನೋಡಿ, ರಾಜ ಅವಾಗ ಆ ಬಿಯರ್ಡೆಡ್ ಮ್ಯಾನ್, ಆ ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವಂಥ ಮನುಷ್ಯ, ಆ ಗಡ್ಡ ಬಿಟ್ಟಿರುವಂಥ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ನೋಡ್ತಾನೆ. ನೋಡಿ ಅವನ ಹೊಟ್ಟೆಲಿಂತ ರಕ್ತ ಹರಿಯೋದು ಬಂದ್ ಆಗ್ತಾನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ರಾಜ ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ, ತನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಇರುವಂಥ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕರ್ಚೀಫನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅವನ ಸ್ಟಮಕ್ ಮೇಲೆ ಇಡ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೂ ಸಹಿತ ಆ ರಕ್ತ ಹರಿಯೋದು ನಿಲ್ತಾ ಇಲ್ಲ. The king redressed the wound until at the last the bleeding stopped. See now what that king did, so he took the cloth and he started curing that wound. He started cleaning that blood until that blood got stopped. ನೋಡ್ರಿ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ರಾಜ ತನ್ನ ಕರ್ಚೀಫಲ್ಲಿಂದ ಆ ಬಿಯರ್ಡೆಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಕರ್ಚೀಫನ್ನು ಇಡ್ತಾನೆ. ಆ ರಕ್ತ ಹರಿಯೋದೇನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಬಂದ್ ಆಗ್ತಾನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ತನ ಆ ರಕ್ತ ಹರಿಯೋದು ಬಂದ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತನ ಆ ಗಾಯವನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾನೇ ಇರ್ತಾರೆ ರಾಜ. The man closed his eyes and lay quiet. The king, tired by his work and the work he had done, lay down on the floor and slept through the night. When he woke up, it was several minutes before he could remember where he was or who the stranger bearded man lying on the bed was. So now what happens means, here he cured the wound of that person, he cured the wound of that bearded man. So he helped that bearded man. So who is that bearded man is now that king is thinking. Let us see. The man closed his eyes and lay quiet. The king, tired by his walk and the work he had done, lay down on the floor and slept through the night. So what happens means, when that king, he started covering the blood, he started cleaning the blood of that bearded man. At that time afterwards, that bearded man, he fell asleep. And now king is also tired because he has dig the beds and he is tired now. So he also fell asleep now. ನೋಡ್ರಿ, ರಾಜ ಆ ಬಿಯರ್ಡೆಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಯಾರಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಗಡ್ಡ ಬಿಟ್ಟಿರುವಂಥ ಮನುಷ್ಯ, ಅವನ ಗಾಯವನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಯಾಸ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಡೀ ದಿನ ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಬಿಯರ್ಡೆಡ್ ಮ್ಯಾನು ಮಲಗ್ತಾನೆ, ರಾಜನು ಮಲಗ್ತಾರೆ. When he woke up, it was several minutes before he could remember where he was. See, when he woke up, he remembered that where I am. So I am a king, but now where I am lying on the ground, and I came here as a common man, as a ordinary person. ನೋಡ್ರಿ, ರಾಜ ಮಲಗಿದ ನಂತರ ಮರುದಿನ ಯಾವಾಗ ಎಚ್ಚರ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ, ಅವಾಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅವರು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾ ಇದು ಎಲ್ಲದಿನಪ್ಪ ಅಂಥೇಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ವಿಚಾರ ಬರುತ್ತೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ನಾನು ಒಂದು ರಾಜನಿದ್ದೀನಿ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಹುಡುಕ್ಬೇಕಂಥೇಳಿ ನಾನು ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಬಂದೀನಿ ಅಂಥೇಳಿ ನೆನಪು ಬರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ. Or who the stranger bearded man lying on the bed was. Then he had a question in his mind that who is this bearded man who is lying beside me. ನೋಡ್ರಿ, ರಾಜ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವರು ಮನಸ್ಸೊಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಗಡ್ಡ ಬಿಟ್ಟಿರುವಂಥ ಮನುಷ್ಯ ಇವ ಯಾರು ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ.
"Forgive me," said the bearded man in a weak voice, when he saw that the king was awake. So now what happens means that bearded man, so he is asking for forgiveness. Why he asked? Let us see. "Forgive me," said the bearded man in a weak voice, when he saw that the king was awake. So now bearded man, so he saw that king is awake, so he says that in a weak voice, in the sense because he is not now healthy, so he is ill, that's why in his weak voice he says, he asks for forgiveness. So ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಆ ಬಿಯರ್ಡೆಡ್ ಮ್ಯಾನ್, ಗಡ್ಡ ಬಿಟ್ಟಿರುವ ಮನುಷ್ಯ ಕ್ಷಮೆ ರಾಜನಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆ ರಾಜನಿಗೆ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡೋಣಂತ. I don't know you and have nothing to forgive you for, said the king. See, now the king said, "I don't know you and have nothing to forgive you for," said the king. So king said, "I don't know you, I didn't remember who are you, so I don't have any contact with you, and I don't know why you are asking forgiveness, what you have done and why I should forgive you," he says. ನೋಡ್ರಿ, ರಾಜ ಗೊಂದಲದೊಳಗೆ ಬಿದ್ದುಬಿಡ್ತಾನೆ. ರಾಜ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಏನಪ್ಪ ನೀನು ಯಾಕೆ ನನಗೆ ಆ ಫಾರ್ಗಿವ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಿ, ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ನೀನು ಯಾಕೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಿ, ನೀ ಯಾರಂತ ಹೇಳಿನೂ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೀನು ಕ್ಷಮೆ ಎದಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಿ ಅಥವಾ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಎದಕ್ಕೆ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಅಂಥೇಳಿ ರಾಜ ಹೇಳ್ತಾರೆ. "You do not know me, but I know you. I am that enemy of yours who swore revenge on you, because you put my brother to death and seized my property. I had made up my mind to kill you on your way home, but the days passed and you did not return. So I left my hiding place and I came upon your bodyguard, who recognized me and wounded me. I escaped from him, but I should have died if you had not dressed my wounds. I wished to kill you, and you have saved my life. Now, if I live, I will serve you as your most faithful servant." So here in this paragraph, that bearded man, he is explaining his story, who is he, why he came, so that's all he is explaining here. ಈ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಬಿಯರ್ಡೆಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಸೊ ಆಗ ಗಡ್ಡ ಬಿಟ್ಟಿರುವಂಥ ಮನುಷ್ಯ, ಸೊ ಅವರು ಯಾಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ, ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಹೇಗೆ ಬಂದರು ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ತಮ್ಮ ಆ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. "You don't know me, but I know you." He says that bearded man, he says that you don't know me, but I know you. You are a king. ನೋಡ್ರಿ, ಆ ಗಡ್ಡ ಬಿಟ್ಟಿರುವ ಮನುಷ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಯಾರಂತ ಹೇಳಿ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೀನು ಯಾರದಿ ಅಂಥೇಳಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. "I am that enemy of yours who swore revenge on you." He says that I am not your friend, I am your enemy, and my sword, so it takes oath to revenge on you. ನೋಡ್ರಿ, ಅವ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಆ ಬಿಯರ್ಡೆಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಗಡ್ಡ ಬಿಟ್ಟಿರುವಂಥ ಮನುಷ್ಯ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ನೀ ಯಾರದ್ದಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು, ನಾನು ನಿನ್ನ ಶತ್ರು ಅದ್ದೀನಿ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಮಿತ್ರನಲ್ಲ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಶತ್ರು ಅದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಖಡ್ಗ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಒಂದು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ನಿನ್ನಿಂದ ಪ್ರತಿಶೋಧವನ್ನು ತಗೋಬೇಕಂತದೀನಿ ನಾನು ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. "Because you put my brother to death and seized my property." So he wants to take revenge, he wants to avenge the death of his brother because of king, so his brother is died and the king has seized the property of that bearded man. ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ, ರಾಜನಿಗೆ ಯಾಕೆ ಪ್ರತಿಶೋಧ ತಗೋಬೇಕಂತದಾನ ಆ ಬಿಯರ್ಡೆಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತಂದರೆ, ಅವನ ಬ್ರದರ್ ಯಾರಿದಾರಲ್ಲ ಆ ಬ್ರದರ್ನ ರಾಜನಿಂದ ಕೊಲೆಯಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಆ ರಾಜನಿಂದ ಆ ಬ್ರದರ್ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಪ್ರತಿಶೋಧವನ್ನು ತಗೋಬೇಕು, ನನ್ನ ತಮ್ಮನ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಸಾವಿನ ಪ್ರತಿಶೋಧವನ್ನು ತಗೋಬೇಕಂತ ಆ ಬಿಯರ್ಡೆಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತಂದ್ರೆ, ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಜಪ್ತ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಿ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾ ಪ್ರತಿಶೋಧ ತಗೋಬೇಕಂತ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಆ ಬಿಯರ್ಡೆಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. "I had made up my mind to kill you on your way home." See, he says that when you return to home from this hermit, then I planned that I may kill you. So I will kill you. I thought this, I had a plan to kill you. ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀ ಈ ಹರ್ಮಿಟ್, ಈ ಸನ್ಯಾಸಿಯನ್ನು ಮಾತನಾಡಿ, ಸೊ ಆಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂಥೇಳಿ ನನ್ನ ವಿಚಾರ ಇತ್ತು ಅಂಥೇಳಿ ಆ ಬಿಯರ್ಡೆಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. "But the day passed and you did not return." So he says that days pass now, so it's evening, so time has gone, but you didn't return.
ನೋಡ್ರಿ ಸಮಯ ಮುಗಿತಾ ಹೋಯಿತು, ಸಮಯ ಸಮಾಪ್ತ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯಿತು. ಸೊ ಬೆಳಗ್ಲಿಂತ್ರ ಈಗ ಸಂಜೆಗೆ ಆಯಿತು, ರಾತ್ರಿನೂ ಆಗಕ್ಕೆ ಬಂತು, ನೀ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನೇ ಬಂದುಬಿಟ್ಟೆ ಅಂಥೇಳಿ ರಾಜನಿಗೆ ಆ ಬಿಯರ್ಡೆಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಐ ಲೆಫ್ಟ್ ಮೈ ಹಿಡಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಕೇಮ್ ಅಪಾನ್ ಯುವರ್ ಬಾಡಿ ಗಾರ್ಡ್ ಹೂ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಮೀ ಆ್ಯಂಡ್ wounded me. So you didn't came, so it's time now, it's sunset. So I thought let me go and see, and I came back from my hidden place, and then your bodyguard, he recognized me and he wounded me, he says. ನೋಡ್ರಿ ಗಡ್ಡ ಬಿಟ್ಟಿರುವಂಥ ಮನುಷ್ಯ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನಂತಂದ್ರೆ, ದಿನ ಮುಗಿಯಕ್ಕೆ ಬಂತು ಅಥವಾ ಸಂಜೆ ವೇಳೆ ಆಗಕ್ಕೆ ಬಂತು, ನೀ ಇನ್ನಾದರೂ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾ ಎಲ್ಲಿ ಬಚ್ಕೊಂಡು ನಿಂತಿದ್ನೆಲ್ಲ, ಅಡಕ್ಕೊಂಡು ನಿಂತಿದ್ನೆ, ಸೊ ಆ ಪ್ಲೇಸನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಬಂದೆ. ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ನಿನ್ನ ಒಂದು ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿಬಿಟ್ನ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಐ ಎಸ್ಕೇಪ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಮ್ ಬಟ್ ಐ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡೈಡ್ if you had not dressed my wounds. That bearded man, he says that I escaped from your bodyguard, but if you hadn't helped me, then I would have died. If you hadn't saved me, if you hadn't dressed my wounds, then I would have died, he says. ನೋಡ್ರಿ ಆಗ ಆ ಗಡ್ಡ ಬಿಟ್ಟಿರುವ ಮನುಷ್ಯ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ಇನ್ನು ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್ಲಿಂತ ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಆದರೆ ನೀ ಏನಾದರೂ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಈ ವೋನ್ಸನ್ನು, ಈ ಗಾಯಗಳನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೀನು ನನಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರಂದ್ರೆ ನಾನು ಸತ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಿದ್ನೆ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಐ ವಿಶ್ ಟು ಕಿಲ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೇವ್ಡ್ ಮೈ ಲೈಫ್. ನಾವ್ ಇಫ್ ಐ ಲೀವ್ ಐ ವಿಲ್ ಸರ್ವ್ ಯು ಆ್ಯಸ್ ಯುವರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಫೇತ್ಫುಲ್ ಸರ್ವೆಂಟ್. ಸಿ ದಟ್ bearded man, he says that I came here with a plan that I want to avenge my brother's death, I want to kill you, so I will kill you, I thought, but when I came here, so you saw me wounded and you helped me, you saved my life, and from now onwards I will serve you as your most faithful servant, he says. ನೋಡ್ರಿ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಆ ಬಿಯರ್ಡೆಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲೇ, ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಬೇಕು, ನನ್ನ ತಮ್ಮನನ್ನು ಪ್ರತಿಶೋಧವನ್ನು ತಗೋಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿಂದ ಏನಾಯ್ತಂದ್ರೆ ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದಿ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಜೀವವನ್ನು ಉಳಿಸಿದಿ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ನಿನ್ನ ಆಳನಾಗಿರ್ತೀನಿ, ನಿನ್ನ ಸೇವಕನಾಗಿರ್ತೀನಿ ಅಂಥೇಳಿ ರಾಜನಿಗೆ ಆ ಬಿಯರ್ಡೆಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. The king was very happy to have made peace with his enemy so easily and to have won him over as a friend. He not only forgave him but also promised to give back the man his property. So now what happens? What is the feeling of that king? Let us see. The king was very happy to have made peace with his enemy so easily. So now that king is very happy that an enemy who wanted to kill him, so who desperately had a thing in his mind that I will kill this person who wanted to take revenge on the king, so now he has became friend of king. ನೋಡ್ರಿ ಆ ಬಿಯರ್ಡೆಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಯಾರಿದಾರಲ್ಲ, ಶತ್ರು ಆಗಿರುವಂಥ ಆ ಗಡ್ಡ ಬಿಟ್ಟಿರುವಂಥ ಮನುಷ್ಯ, ಅವ ಶತ್ರು ಇದ್ದಾನೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷಣ ತನ್ನ ಬ್ರದರ್ ಸಾವನ್ನು ಪ್ರತಿಶೋಧ ತಗೋಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಂಥ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ನನ್ನ ಜೋಡಿ ಏನು ಮಾಡಿದಾನವ, ಮಿತ್ರತೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಸೊ ನನ್ನ ಜೋಡಿ ಅವ ಒಳ್ಳೆಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನಲ್ಪ ಅಂಥೇಳಿ ಆ ರಾಜನಿಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ವಾನ್ ಹಿಮ್ ಓವರ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಫ್ರೆಂಡ್, he not only forgave him but also promised to give back the man his property. See what happens means, when the king is very happy, so he says that you are my enemy and now you have become my friend, I own you as my friend, and whatever you ask I will give you. I can't pay back your brother, I can't give life to your brother, but I will give back your property whichever I have seized. ನೋಡ್ರಿ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ರಾಜ ಆ ಬಿಯರ್ಡೆಡ್ ಮ್ಯಾನನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಅತಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇರ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಶತ್ರುವನ್ನು ಮಿತ್ರನಾಗಿ ಪಡ್ಕೊಂಡಿನಲ್ಪ ಅಂಥೇಳಿ ಸಂತೋಷಲಿಂತ್ರ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿನ್ನ ತಮ್ಮನ ಸಾವು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ವಾಪಸ್ ತರೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ತಮ್ಮನನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಯಾವ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು, ನಿನ್ನ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ನಾ ಏನು ಜಪ್ತ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ವಾಪಸ್ ನಿನಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಇದು ನನ್ನ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂಥೇಳಿ ರಾಜ ಹೇಳ್ತಾರೆ.
Leaving the wounded man, the king went off the hut and looked round for the hermit. The king went up to the hermit and said, "For the last time, I beg you to answer my questions, wise man." So here, once again, that king, he wants to know the answers to his questions. That's why he now says to the hermit, "I beg you, please answer my questions." ಇಲ್ಲಿ ರಾಜ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆ ಹರ್ಮಿಟ್ ಕಡೆ ಹೋಗಿ, ಆ ಸನ್ಯಾಸಿ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ತನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡೋಣ ಹೇಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಲಿವಿಂಗ್ ದ wounded man, the king went out of the hut and looked round for the hermit. So after having a friendly conversation with that bearded man, the king now he came out and he is searching for the hermit. He looked here and there for hermit. ಆ ಒಂದು ಗಡ್ಡ ಬಿಟ್ಟಿರುವಂಥ ಮನುಷ್ಯನಿಂದ ಗೆಳೆತನ ಮಾಡಿ ರಾಜ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಂತಂದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಆ ಸನ್ಯಾಸಿಯನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಉತ್ತರ ಈಗಾದರೂ ಸಿಗುತ್ತೇನಪ್ಪ ಅಂಥೇಳಿ ಅವ್ರನ್ನ ಅತ್ತಾಗಿತ್ತಾಗಿ ನೋಡ್ತಾರೆ. ದ ಕಿಂಗ್ ವೆಂಟ್ ಅಪ್ ಟು ದ ಹರ್ಮಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಡ್, "ಫಾರ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಐ ಬೆಗ್ ಯು ಟು ಆನ್ಸರ್ ಮೈ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್, ವೈಸ್ ಮೆನ್." ಸಿ he says that for the last time I beg you, I plead you, please answer my questions, he says. ನೋಡ್ರಿ, ರಾಜ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಕೊನೆಯ ಸರಿ ನಾನು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಏನಂತಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತರ ಕೊಡು ನೀನು, ಪ್ಲೀಸ್ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡು ಅಂಥೇಳಿ ರಾಜನಿಗೆ ಕೇಳ್ಕೊತಾರ. ರಾಜ ಆ ಹರ್ಮಿಟನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊತಾರ. "You have already been answered," said the hermit. See, suddenly while that king is saying, "For the last time you please answer my questions, for the last time I beg you to answer my questions," then that hermit he replied, "You have been answered, you got all the answers, you got all the answers to your 3 questions," he says. ನೋಡ್ರಿ, ಆ ಹರ್ಮಿಟ್ ಸನ್ಯಾಸಿ ಏನಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೇಳಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ನಾನೇನು ನಿನ್ನನ್ನು ಉತ್ತರ ಕೊಡಲಿಪ್ಪ, ನಿನ್ಗೆ ಆ 3 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ನಿನ್ನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ರಾಜನಿಗೆ ಹರ್ಮಿಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆ ರಾಜನಿಗೆ ಆ ಉತ್ತರಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದವು, ಯಾವಾಗ ಅವರು ಆ ರಾಜನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಾರ, ಅದನ್ನೇ ನೋಡೋಣ. "How have I been answered? What do you mean?" So the king says, "How I have been answered? What are you saying?" he asked to the hermit. ರಾಜನಿಗೆ ಕೇಳ್ಕೊತಾರೆ, ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಯಾವಾಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿರಿ ನೀವು ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ, ಯಾವಾಗ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಉತ್ತರ ನನಗೆ ಸಿಕ್ತು, ಇದು ಹೇಗಾಯಿತು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ರಾಜ ಆ ಹರ್ಮಿಟನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಆ ಹರ್ಮಿಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, "Do you not see?" replied the hermit. "If you had not pitied my weakness yesterday and had not dug these beds for me, you would have gone away. Then that man would have attacked you. So the most important time was when you were digging the beds, and I was the most important man, and to do me good was your most important business. Later, when the man ran to us, the most important time was when you were caring for him, because if you had not dressed his wounds, he would have died without having made peace with you. So he was the most important man, and what you did for him was your most important business." So like this he get his answers. Let us see. "You do not see?" replied the hermit. So didn't you saw how you got the answers? He says, hermit says to the king. ಆ ಹರ್ಮಿಟ್ ಸನ್ಯಾಸಿ ರಾಜನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನಪ್ಪ ನಿನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲೇ ಇಲ್ವಾ, ನಿನ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ತು ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. "If you had not pitied my weakness yesterday and had not dug these beds for me, you would have gone away." So he says that, so yesterday you came, so you saw that I was working there, you showed pity on me and you worked in my place. So if you have not done that, you would have gone to your palace, you would have gone to your home. ನೋಡ್ರಿ, ಆ ಸನ್ಯಾಸಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನು ಏನು ಬಂದಿದೆಯಲ್ಪ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ, ಸೊ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದನ್ನು ನೋಡಿ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ ಅಯ್ಯೋ ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು ದಣಿವಾಗಿದ್ದೀನಿ, ನನಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನೀ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಿ, ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಗುದ್ಲಿಯನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ನೀನು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದಿ, ನೀನು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಿ. ನಿನ್ನೆ ನೀ ಏನಾದರೂ ಬಂದು ನನಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿ, ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತಿದ್ದಿ. Then that man would have attacked you. See what happens means, then that man would have attacked you. So if you would have not helped me, then that man would have attacked you. Yesterday you
ಹೆಲ್ಪ್ಡ್ ಮೀ, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಯು ಆರ್ ಅಲೈವ್ ನಾವ್, ಹಿ ಸೇಸ್. ನೋಡ್ರಿ ರಾಜನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹರ್ಮಿಟ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ನಿನ್ನೆ ನೀ ಏನಾದರೂ ನನಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಲಾರ್ದ ಹಾಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೇಂಜರ್ ಇತ್ತು. ಅದು ಯಾರಂದ್ರೆ ಬಿಯರ್ಡೆಡ್ ಮ್ಯಾನ್, ನಿನ್ನ ಶತ್ರು ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರತೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ನನಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಲಾರ್ದು ನೀವು ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ ನೀನು ಈ ರೀತಿ ಗಾಯಗೊಂಡು ನಿನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿದ್ದಿ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So the most important time was when you were digging the beds. So the first question what you said, so what is the right time to begin something? So he says that the answer is here. So the most important time was when you were digging the ground, when you were digging the beds. ಅತಿ ಮಹತ್ವವಾಗಿರುವಂಥ ಸಮಯ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೀ ಯಾವಾಗ ಆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅಗೀತಾ ಇರ್ತೀಯಲ್ಲ, ಸೊ ಅದೇ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಸಮಯ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅಗಿಯೋದೇ ಅದು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ ಅಂಥೇಳಿ ರಾಜನೀಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಾಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಡೂ ಮೀ ಗುಡ್ ವಾಸ್ ಯುವರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. So you were asking that who is the most important person, then I am the most important person and to do good to me is your most important business. ನೋಡ್ರಿ ರಾಜನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿನ್ನೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ನೀ ಏನು ಬಂದಿದ್ಯಲ್ಲ, ಸೊ ನನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೀ ಏನು ಮಾಡಿದಿ ಅದು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಯಾರಿಗೆ ಮಹತ್ವ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದಿ ನೀನು, ಸೊ ನನ್ನನ್ನು ಮಹತ್ವ ಕೊಟ್ಟಿಯಲ್ಲ ನಿನ್ನೆ, ಸೊ ಅದೇ ನಿನ್ನ ಒಂದು ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಯಾವುದು ಸರಿಯಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಸರಿಯಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಏನು ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ನಿನ್ಗೆ, ಸೊ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಉತ್ತರ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಅತಿ ಮಹತ್ವವಾಗಿರುವಂಥ ಕೆಲಸ ಯಾವುದಂತಂದ್ರೆ, ನೀ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದಿರೋದೇ ಅದೇ ಅತಿ ಮಹತ್ವವಾಗಿರುವಂಥ ಕೆಲಸ, ನೀ ನನ್ನನ್ನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದಿ ಅದೇ ಅತಿ ಮಹತ್ವವಾಗಿರುವಂಥ ಕೆಲಸ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Later when the man ran to us, the most important time was when you were caring for him. See, later, so afterwards, after digging the ground, when you were talking to me, when you were having conversation with me, at that time when that man ran towards us, at that time you saw him and you helped him, that is the right time. So you showed care to that person and it is the right time, most important time, he says. ನೋಡ್ರಿ ರಾಜ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿನ್ನೆ ಸಂಜೆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಯರ್ಡೆಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಏನು ನಿನ್ನ ಶತ್ರು ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಓಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ನಲ್ಲ, ಅವನನ್ನು ನೋಡಿ ನೀ ಏನು ನಿನ್ನ ಕರುಣೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಿ, ನೀ ಅವನನ್ನು ಕೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಿ, ಅದೇ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ನಾಟ್ ಡ್ರೆಸ್ಡ್ ಹಿಸ್ wounds, he would have died without having made peace with you. So he says that why that time is important, because if you hadn't helped that bearded man, then he would have died without making any kind of friendship, any kind of peace with you. ನೋಡ್ರಿ ರಾಜನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಹರ್ಮಿಟ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಸನ್ಯಾಸಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀ ಏನಾದರೂ ನಿನ್ನೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದ್ದು ನನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿನಗಿವತ್ತು ನಿನ್ನ ಶತ್ರು ಮಿತ್ರನ ರೂಪೊಳಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಶತ್ರು ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಓಡಿ ಬಂದಾಗ ಅವನ ಗಾಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ನೀ ಏನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದೆಯಲ್ಲ, ಅವನನ್ನು ನೀ ಏನು ಕರುಣೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಅದೇ ಒಂದು ಮಹತ್ವವಾಗಿರುವಂಥ ಕೆಲಸ, ಅದೇ ಒಂದು ಮಹತ್ವವಾಗಿರುವಂಥ ಸಮಯ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ, ಸೊ ಅವ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ ನೀ ಏನಾದರೂ ಅವನನ್ನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರಂದ್ರೆ ಅವ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದ. ಅವ ಸತ್ತಿದ ನಂತರ ಒಂದು ಶತ್ರು ನಿನ್ನನ್ನು ಮಿತ್ರನ ರೂಪೊಳಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ he was the most important man and what you did for him was your most important business. And what happens means here he says that bearded man is the most important person to you and whatever you have done to him is the most important business. ನೋಡ್ರಿ ಹರ್ಮಿಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸನ್ಯಾಸಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂತಂದರೆ, ನೀ ಆ ಬಿಯರ್ಡೆಡ್ ಮ್ಯಾನನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದೆಯಲ್ಲ ಅದೇ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ, ಅದೇ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ. ನೀವು ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅವನನ್ನು ನೀನು ಕೇಳಬೇಕಾಯಿತು. ಸೊ ನಿನ್ನ 3 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಈ ರೀತಿ ಸಿಕ್ತ ಅಂಥೇಳಿ ರಾಜನಿಗ ಆ ಹರ್ಮಿಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ರಿಮೆಂಬರ್ ದೆನ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಟೈಮ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಈಸ್ ನಾವ್. ಸೊ he says that remember. So you are asking which is the most important time. Answer to that question is now. At present it is the most important time in our life.
ರಾಜನಿಗೆ ಹರ್ಮಿಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನೀವೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದಲ್ವಾ ನನಗೆ ಯಾವುದು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ ಅಂತಂದು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ ನಮ್ಮ ಜೀವನದೊಳಗೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿರಲಿ ಅದು ಈಗ ತಾನೇ. ಸೊ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಮಯ ಏನಿದೆ ಅದೇ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ ಅಂಥೇಳಿ ರಾಜನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಟೈಮ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಪವರ್ ಟು ಆ್ಯಕ್ಟ್. It is the only time, it is the most important time. Why? Because it is the only one time important. Now is very important because it is a time in which we get our sudden reaction, in which we have a power to think, in which we have a power to act. ನೋಡ್ರಿ ರಾಜನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಹರ್ಮಿಟ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇದೇ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಈ ಸಮಯನೇ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದೊಳಗೆ ಎಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದರೂ ನಾವು ರೆಡಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ಸಮಯದೊಳಗೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಸಿಷನ್ಗಳನ್ನು ತಗೋಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆವಾಗ ಆ ರೀತಿಯನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರ, ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಜ್ಞೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದೇ ಸಮಯ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. The most necessary person is the person you are with at a particular moment. So he says that for your second question, to whom should I listen, you asked, and the answer for that question is the person who is with you for that present moment, for that particular moment is the right person, he says, and he is the most important person. ಆ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವರೇ ಒಬ್ಬರು ಮಹತ್ವವಾಗಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅವ್ರ ಮಾತನ್ನು, ಅವ್ರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನೀನು ಕೇಳಬೇಕು. ಇದೇ ಒಂದು ನಿನ್ನ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಅಂಥೇಳಿ ರಾಜನಿಗೆ ಹರ್ಮಿಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಈಸ್ ಟು ಡೂ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಗುಡ್. ಸೊ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಯು ದಟ್ ಈಸ್ ಟು ಡೂ ಗುಡ್ ಟು ದಟ್ ಪರ್ಸನ್. ನಿನ್ಗೆ ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಿದೆ, ಯಾವಾಗ ನಾನು ಯಾವ ಸಮಯವನ್ನು ಅಥವಾ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅ ಕಿಂಗ್ ಟು ಡೂ, ಯಾವ ಸಮಯ ನಾನು ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ದೆ. ನೀನು ಅತಿ ಮಹತ್ವವಾಗಿರುವಂಥ ಕೆಲಸ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಸಮಯ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದೇ ನಿನ್ನ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂಥ ಕೆಲಸ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡೋದೇ ನಿನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂಥೇಳಿ ರಾಜನಿಗೆ ಹರ್ಮಿಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಅಲೋನ್. ಸಿ, because we are sent here on this world by God for this purpose to help others, he says. ನೋಡ್ರಿ ರಾಜನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಂದಿರೋದು ಯಾವುದಕ್ಕಂತಂದ್ರೆ ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅದೇ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಜನರನ್ನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ರಾಜನಿಗೆ ಆ ಹರ್ಮಿಟ್ ತನ್ನ 3 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಲೆಸನನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋಣ. ಈ ಲೆಸನ್ದ ಒಂದು ಸಾರಾಂಶ ಶಾರ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಏನಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ರಾಜನಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಆ ರಾಜ ತನ್ನ 3 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಉತ್ತರವನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಆವಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ವಾಯ್ಸ್ ಮೆನ್ ಬಂದು ಅವನ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ರಾಜನಿಗೆ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿಂದ ತೃಪ್ತಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹರ್ಮಿಟ್ ಸನ್ಯಾಸಿ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೇಳಬೇಕಂತಿರ್ತಾನೆ. ಆ ಹರ್ಮಿಟ್ ಕಡೆ ಹೋದಾಗ ಅವ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದನ್ನು ನೋಡಿ ರಾಜ, ನಾ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೀನು ನನ್ನ 3 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತಾನೆ. ಆದರೆ ಆ ಹರ್ಮಿಟ್ ಅವನ 3 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ನನ್ನ 3 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡು ಅಂದಾಗ ಆ ಹರ್ಮಿಟ್ ಏನೂ ಮಾತಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಇನ್ನು ಸಿಟ್ಟು ಬಂದು ರಾಜ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನಂತಂದ್ರೆ, ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ್ರ ಆಗಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ, ಇನ್ನಾದರೂ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಕಡೆಲಿಂದ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡುವುದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿಬಿಡು, ನಾ ಇನ್ನು ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂಥೇಳಿ ರಾಜ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವಾಗ ಹರ್ಮಿಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆ ಕಡೆ ನೋಡಿ ಯಾರೋ ಓಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ರಾಜ ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಯಾರೋ ಒಂದು ಗಡ್ಡ ಬಿಟ್ಟಿರುವಂಥ ಮನುಷ್ಯ ಓಡ್ತಾ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಬರ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಅವ ತನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಕೈಯನ್ನು ಇಟ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವನ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿಂದ ರಕ್ತ ಹರಿತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ರಾಜ ಮತ್ತು ಹರ್ಮಿಟ್ ಗಾಬರಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸಡನ್ಲಿ ಅವ ಏನಾಗ್ತಾನಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಫೇಂಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ, ಅನ್ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಆ ಬೇಡೆಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿ ಬೀಳ್ತಾನೆ. ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿ ಬಿದ್ದಾಗ ರಾಜ ಮತ್ತು ಆ ಹರ್ಮಿಟ್ ಇಬ್ಬರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಂತಂದ್ರೆ ಅವನನ್ನು ತನ್ನ ಗೂಡಿಸಲಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವನ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ನೋಡ್ತಾರೆ. ಅವನ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಗಾಯ ಇರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ರಾಜ ತನ್ನ ಕಡೆ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಕರ್ಚೀಫನ್ನು ತಗೊಂಡು ಆ ರಕ್ತದ ಮೇಲೆ ಇಡ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಆ ರಕ್ತ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಆ ರಕ್ತವನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾನೇ ಇರ್ತಾನೆ ರಾಜ. ಈ ರೀತಿ ಆ ಒಂದು ಬಿಯರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ.
ಮರ್ದಿನ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಆ ಬಿಯರ್ಡೆಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ತನ್ನ ಒಂದು ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಏನಂತಂದರೆ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಶತ್ರು, ನಿನ್ನ ಮಿತ್ರನಲ್ಲ. ಸೊ ನೀ ಯಾರದಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನೀ ಒಂದು ರಾಜ, ನಿನ್ನಿಂದ ನನ್ನ ಒಂದು ಬ್ರದರ್ ಏನಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಅವ ಸತ್ತು ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅವನ ಸಾವಿನ ಒಂದು ಪ್ರತಿಶೋಧವನ್ನು ತಗೋಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಅಡ್ಕೊಂಡು ನಿಂತಿದ್ದೆ. ನೀ ಯಾವಾಗ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಿ ಅವಾಗ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನಾನು. ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಒಂದು ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ ಅವ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂಥೇಳಿ ರಾಜನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸೊ ನನ್ನ ಈ ಒಂದು ಪುನರ್ಜೀವನ ಸಿಗೋಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನೀನೇ ಕಾರಣ. ನೀ ಏನಾದರೂ ನನಗೆ ಆ ಸಮಯದೊಳಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಸತ್ತು ಹೋಗಿಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಜೀವನ ನೀ ಏನು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಿನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ನಿನ್ನ ಒಂದು ಸೇವಕನಾಗಿರ್ತೀನಿ ಅಂಥೇಳಿ ರಾಜನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ರಾಜ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಅತಿ ಸಂತೋಷ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಒಂದು ಶತ್ರುವನ್ನು ನಾನು ಮಿತ್ರನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿನಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂಥೇಳಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಆ ರಾಜ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಿನ್ನ ತಮ್ಮ ಏನು ಸತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಅವನನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಯಾವ ಜಮೀನನ್ನು, ನಿನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ನಾನೇನು ಜಪ್ತ್ ಮಾಡಿನಲ್ಲ ಆ ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಿನಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಇದು ನನ್ನ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂಥೇಳಿ ರಾಜ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರಾಜ ಹೊರಗೆ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಹೋಗಿ ಆ ಹರ್ಮಿಟ್ ಇದ್ದಾನೇನು, ನನ್ನ 3 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಉತ್ತರ ಸಿಗುತ್ತೇನು ಅಂಥೇಳಿ ಹುಡ್ಕಾಕೆ ಹೋದಾಗ ಹರ್ಮಿಟ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಹರ್ಮಿಟಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಾನು ಇನ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಡ್ಕೊತೀನಿ, ನಾನಿಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ, ನನ್ನ 3 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡು ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಹರ್ಮಿಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿನ್ನ 3 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ನಿನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಯಾವಾಗ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ರಾಜ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದಾಗ, ಯಾಕೆ ನಿನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ವಾ, ನಿನ್ನ 3 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಹೇಗೆ ಸಿಕ್ತು, ಹಾಗಾದರೆ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಆ 3 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಉತ್ತರವನ್ನು ವಿವರಿಸ್ತಾರೆ. ರಾಜನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿನ್ನೆ ನೀ ಏನು ಬಂದು ನನಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಿ ಅದೇ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ ನನಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ನನಗೋಸ್ಕರ ನಾನಿನ ಜೋಡಿ ಇದ್ನೆಲ್ಲ ನಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನೀ ಏನು ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿದೆಯಲ್ಲ ಅದೇ ನಿಂದ 3ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀನು ಆ ಹರ್ಮಿಟಿನ ಜೋಡಿ ನೀನು ಆ ಬಿಯರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಯಾರಿದಾರಲ್ಲ ಅವ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಓಡಿ ಬಂದಾಗ ಅವನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಿ, ಅವನನ್ನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಿ, ಅದೇ ನಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ. ಅದೇ ಒಂದು ಸಮಯದೊಳಗೆ ನಾವು ಅವನಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರಂತಂದ್ರೆ ಅವ ಸತ್ತು ಹೋಗಿಬಿಡ್ತಿದ್ದ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ನಿಗೇನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ. ಅವ್ನಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದೇ, ಅವನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪರ್ಸನ್. ಇನ್ನು 3ನೇದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅವನ ಜೀವವನ್ನು ಉಳಿಸೋದೇ ಅದೇ ನಿನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿತ್ತು, ಅದೇ ನಿನ್ನ ವರ್ಕ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂಥೇಳಿ ರಾಜನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಜನರಲಿ ಅವರು ಆ 3 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಉತ್ತರವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಯಾವುದು ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ ಅಂದಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಗೇ ತಾನೇ ಅದು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 2ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾರು ಅತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿನ್ನ ಜೋಡಿ ಆ ಸಮಯ ಆ ಕ್ಷಣ ಯಾರಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವರೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು 3ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವುದು ಒಂದು ಅತಿ ಮಹತ್ವವಾಗಿರುವಂಥ ಕಾರ್ಯ ಅಂಥೇಳಿ ನೀನು ಕೇಳಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಆ ಸಮಯ ನಿನ್ನ ಜೋಡಿ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವರನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡೋದೇ ನಿನ್ನ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂಥೇಳಿ ರಾಜನಿಗೆ ಆ ಹರ್ಮಿಟ್ ಈ 3 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. So here let us briefly sum up the story. The 3 questions. Here there is a king. He wants to get answer for his 3 questions. So he is in search of those 3 questions and he sends a messenger and he gives message to the kingdom that there are 3 questions. Who can answer? They may come and answer to the king. Many wise men they came and they answered to the king, but the king was not satisfied. So he decided to go and seek his answers from the hermit. Then he went to the hermit. He disguised himself as an ordinary man and he went and he asked his 3 questions, but the hermit he didn't reply to his questions. Then at the last he says that now it is sunset, time is passing on. If you don't want to answer, then tell me, I will go back to my home. Then that hermit says that, look back, someone is coming here. Then he saw that there is a beard man who is coming. He is pressing his hand towards his stomach and he is wounded. Blood is flowing from his stomach. So that's how he saw. And both hermit and that king, they helped that beard man. So that king he took his kerchief and he helped that beard man and he cleaned the blood which was flowing from that bearded man's stomach. So this all happened. Afterwards what happens means, the next day when that beard man woke up, he says that I am very thankful to you. I know you
you didn't know me, I know that, he says that. And then the king says that, I don't know who are you. He says that, I am not your friend, I am your enemy. I came here with a plan to kill you. So while you were returning to home, I thought I will kill you, but you didn't return, so I have to come here. And while I was hiding beside some trees or somewhere else, at that time your bodyguard, they saw me and they attacked me, and now I am wounded. So if you had not helped me, then I would have died. So you saved my life, you are my savior, and I promise from today onwards I will be your servant till my last breath, he says. And then by hearing these words, the king is very happy. He thinks that enemy has changed into a friend, and it is very important in a person's life. So he says that, I am very happy. So I can't give your brother back, but I will give your property back, he says. And then he comes out of that hut and he searches for that hermit. Then he asked to the hermit, answer my 3 questions for the last time. I beg you, please answer my questions. Then hermit says, already you got answer to your questions. Then that king is puzzled. How can you say that when I got my answers? Can you explain? Then that hermit says that, yes, I can. So yesterday when you came and when you talked with me, when I am tired, you helped me. That is the right time. And to do good to me is the right thing, and I am the most important thing. So this is the answer for your 3 questions. And the next, when there is that beard man, he came towards you, and when you saw that his wound, when you saw that blood is flowing from him, and then you helped him, you cured him. So he is the most important person. Your most important business, your most important thing, work was to help that person, and that time is very important time, he says. And at the end, in general, he says that the right time to do something is now only, at present time. And then he says that most important person you want to know, whom should you listen, whose advice you should listen, then it is the person one who is with you at a particular situation and in a particular movement, he says. And then the third question, what is the most important thing in a king's life to do? And the answer is, to help others is the most important thing. To help who is with you is the most important work to do to a king. Like this he says, and here the story comes to an end. Once again, let us see the characters in the lesson, that is king, hermit and beard man. And so what are the 3 questions of that king? What is the right time to begin something? The second one is, who should a king listen to? And the third one is, what is the most important thing for a king to do? So these are the 3 questions, and he got answers to his 3 questions. Thank you.